यो गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे हयग्रीवमुपास्महे। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नारायणसमारम्भां व्यासशङ्करमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्ते पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे सुखतातं तपोनिधिं व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। स्फुरदिन्दुविकासमन्दहासां स्फुरदिन्दीवरलोचनाभिरामां अरविन्दसमानसुन्दरास्याम् अरविन्दासनसुन्दरी उपासे शारदा शारदाम्भोजवदना वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदा अस्माकं सन्निधिं क्रियातु। परब्रह्मणे नमः। परब्रह्मणे नमः। ब्रह्मसूत्रभाष्ये योग प्रत्युक्ति अधिकरणम्। अत्र सूत्रम् एतेन योगः प्रत्युक्तः। अत्र श्रुतेः विरुद्धभावेन योग सांख्यस्मृति न अङ्गीकरोति। सांख्यं श्रुतेः विरुद्धम् एतत् कारणेन सांख्यस्मृति निराकरोति। सांख्यस्मृतेः अत्र प्रधानं महदादिः अत्र प्रतिपादयति। एतत् कारणेन सांख्यस्मृति निराकरोति, न अङ्गीकरोति। अतः योगविद्यया आत्मसाक्षात्कारं भवति इति उपनिषत्सु अत्र वर्तते। बृहदारण्यकोपनिषत् भागे श्रोतव्यो मन्तव्यो निधिध्यासितव्यः अत्र मन्त्रम् अस्ति। श्वेताश्वतरोपनिषत् भागे अत्र मन्त्रं त्रिरुन्नतं स्थाप्य समं शरीरम् इति मन्त्रेण, कठोपनिषत् भागे योगविद्यया तां योगमिति मन्यन्ते स्थिरम् इन्द्रियधारणम् इति मन्त्रेण, मृत्युप्रोक्तो नचिकेताथ लब्ध्वा विद्यामेता योगविधिं च कृत्स्नम् इति मन्त्रेण आत्मविद्यया इति समस्तं एते मन्त्राणि योगविद्यया आत्मसाक्षात्कारं लभते। अत्र विशेषं योगविद्येन आत्मसाक्षात्कारं भवति इति प्रधान अंशम्। अत्र प्रधानं सांख्यमिति पूर्वपक्षं योगविद्येन ब्रह्मसाक्षात्कारं भवति इति। अत एव सांख्यमपि योगविद्यया एतत् कारणेन कथं न भवति इति पूर्वपक्षः। अत्र समाधानं सांख्ययोगं बहुलप्रचारं लोके बहुलप्रचारम् अस्ति। तस्य सांख्ययोगस्य शिष्याः अनेकाः सन्ति। अत्र श्वेताश्वरोपनिषत् भागे सांख्ययोगं भावानि अत्र अस्ति। तत्कारणेन सांख्ययोगगम्यं ज्ञात्वा देवमुच्यते सर्वपाशैः इति। श्वेताश्वतरोपनिषद् भागे
వేదాహమేతం పురుషం మహాంతం ఆదిత్యవర్ణం తమసః పరస్తాత్ తమేవ విద్వా అతిమృత్యుమేతి నాన్యత్ పంథా విదితేనాయ ఇది శ్వేతాశ్వరోపనిషద్భాగే అత్ర మంత్రम् अस्ति. अत्र एतत् मन्त्रया ब्रह्मसाक्षात्कारं भवति. अत एव योगविद्यया ब्रह्मसाक्षात्कारं प्राप्नोति इति सांख्ययोगेन वादम् अत्र अस्ति. किन्तु सांख्याः द्वैताः योगाः अत्र एते आत्मपरमात्मा भिन्नत्वम् अत्र విశ్వసనీయం. ఇక ఏం చెబుతున్నారంటే ఇక్కడి నుంచి ఏం చెబుతున్నారంటే దీనిలో చెప్పేది సాంఖ్య యోగము అనే ఒక మాట ఉన్నది. సాంఖ్య యోగం అని అంతే కదా. షడ్దర్శనాలు అనేటువంటి దానిలో సాంఖ్య యోగము అని పేరు దానికి. యోగం అన్నారు కనుక యోగానికి సంబంధించినటువంటి మంత్రాలు ఈ ఉపనిషత్తుల్లో ఉన్నాయి. వాటి ద్వారా బ్రహ్మ సాక్షాత్కారం కలుగుతున్నది కదా. కాబట్టి సాంఖ్యం కూడా యోగం కనుక ఈ సాంఖ్య యోగం ద్వారా బ్రహ్మ సాక్షాత్కారం కలగాలి కదా అని పూర్వపక్షము. వాటిల్లో యోగ సూత్రాలు ఉన్నాయి. యోగాది బృహదారణ్యకోపనిషత్తులో శ్రోతవ్యో మంతవ్యో అనేటువంటి యోగానికి సంబంధించినటువంటిది. అట్నే కఠోపనిషత్తులో కూడా తాము యోగమిది మన్యంతే స్థిరం ఇంద్రియాణం అని స్పష్టంగా చెప్పాడు. తాము యోగమితి అనేది కఠోపనిషత్తులో ఇట్లా చెప్పారు కదా. ఆ యోగానికి సంబంధించిన సూత్రాలు ఉన్నాయి. దాని ప్రకారంగా యోగం ప్రకారంగా బ్రహ్మ సాక్షాత్కారం చేసుకోవచ్చు అని చెబుతున్నారు కదా. మరి అట్లనే మాది కూడా సాంఖ్య యోగము కదా. మా సాంఖ్య యోగాన్ని బట్టి బ్రహ్మ సాక్షాత్కారం పొందవచ్చు కదా. మరి ఎందుకు కాదంటున్నారు అని వాళ్ళ ప్రశ్న. సాంఖ్యయోగులు అంటే వీళ్ళు ఏమంటున్నారంటే అవునయ్యా బాగానే ఉంది, మీరు చెప్పింది కరెక్టేను, సాంఖ్యయోగము అనేటువంటి చాలా గొప్పదేను, సాంఖ్యయోగానికి సంబంధించినటువంటి అనుయాయులు చాలామంది ఉన్నారు, సాంఖ్యులు ఉన్నారు, వాళ్ళు చెప్పేది మీరు చెప్పేది కరెక్టేను. మీరు చెప్పేటువంటి విషయము శ్వేతాశ్వర ఉపనిషత్తులో ఏమున్నదేనంటే వేదాహమేతం పురుషం మహాంతం ఆదిత్యవర్ణం తమసః పరస్తాత్ తమేవ విద్వా అతి మృత్యుమేతి నాన్యత్ పంథా విద్యతే అయినాయ అని శ్వేతాశ్వర ఉపనిషత్తులో ఉందండి. ఈ మంత్రం ఏం చెబుతున్నాడు ఈ మంత్రం అనంటే తమస్సుకి అవతల సూర్యుని వలె ప్రకాశిస్తున్నటువంటి వాడు బ్రహ్మము మహాపురుషుడు ఉన్నాడు. ఆ మహాపురుషుని గురించి విద్య ఉన్నది, అదే ఆత్మవిద్య. దానిని తెలుసుకుంటే బ్రహ్మ సాక్షాత్కారము అయినట్లేము అని ఈ మంత్రం చెబుతున్నది. అనగా ఈ మంత్రం ఏం చెబుతున్నది అనమాట, మృత్యువునకు అతీతుడనైతిని అనగా మోక్షం అంటే మృత్యువునకు అతీతుడు, మృత్యువును దాటినటువంటి వాడు. అందుకనే విదిత్వ అతి మృత్యుం ఏతి, మృత్యుమును ఏతి దాటాడనమాట. అంటే అతి మృత్యుము ఇక్కడ అంటే మృత్యువును దాటాడు అనగా మోక్షమును పొందాడు అనేటువంటి భావం ఇక్కడ అని ఈ విధంగా మంత్రం చెబుతున్నది. బాగానే ఉన్నది, కరెక్టేను. అయితే ఒకటే ఇక్కడ సందేహం ఏమిటంటే సాంఖ్యులు ఉన్నారు, అలానే ద్వైతులు ఉన్నారు, యోగులు ఉన్నారు. వీళ్ళందరూ దేన్ని విశ్వసిస్తారు? చివరికి మంత్రాలు దీనిలో ఉన్నాయి, దీనిలో చెబుతున్నారు, బాగానే ఉన్నది అనే విశ్వాసం ఎటువైపు వీళ్ళ యొక్క దృష్టి ఉన్నది అనేటువంటి ప్రశ్న చూస్తే ఆత్మ పరమాత్మ వేరు అంటే భిన్నము అని చెప్పి, ఆత్మ పరమాత్మ భిన్నములండి అని వాళ్ళు నమ్ముతున్నారు కనుక ఈ సాంఖ్యులను ద్వైతులను నమ్మరు. ఎవరు నమ్మరు? అద్వైతులు నమ్మరు. అద్వైతులు నమ్మరంటే అద్వైతం ఏం చెబుతున్నది? అద్వైతం
చెబుతున్నది ఏకమేవాద్వితీయం బ్రహ్మ అని చెబుతున్నది. ఒక్కటే బ్రహ్మము, రెండు కాదు అని చెబుతున్నది. రెండు కాదనంటే జీవాత్మ పరమాత్మలు భిన్నములని చెప్పదు. అద్వైతము ఒకటే, ఏకమేవా అని చెబుతున్నది. అదే విషయాన్ని వేదము చెప్పింది, అదే విషయాన్ని ఉపనిషత్తుల్లో కూడా చెప్పింది. ఇప్పుడు ఈ ఉపనిషత్తులో కూడా వేదాహమేతం పురుషం మహాంతం ఆదిత్యవర్ణం తమస పరస్తాత్ అని చెప్పాడు. చెబితే దీనిలో కూడా పురుషం మహాంతం, పురుషం అని అంటే పురుషుడు ఏకవచనం ఇక్కడ వేసింది. పురుషం అనేటువంటిది పురుషౌ పురుషాక, పురుషం ద్వితీయ ఏకవచనం అంటే పురుషుణ్ణి గురించి వేద తెలుసుకో అని చెబుతున్నారు. ఇక్కడ ఒకటే చెబుతున్నారు. ఆ ఒకటే ఎవరు అనంటే ఎక్కడ ఉన్నాడు అనంటే ఆదిత్యవర్ణం తమసపరస్తాత్, తమసహ చీకటి, చీకటికి అవతల ఉన్నాడు ఆ పురుషుడు ఒకడు. ఆ పురుషుని గురించి తెలుసుకుంటే నీవు ఈ మృత్యువు నుండి దాటి మోక్షానికి వెళతావు అని ఉపనిషత్తు చెబుతున్నది కదా. ఉపనిషత్తు చెబుతున్నది. ఆ ఉపనిషత్తు చెబుతున్నది కాబట్టి ఒక్కడనే చెబుతున్నది కదా, ఇద్దరని చెప్పడం లేదు కదా. అక్కడ జీవాత్మ పరమాత్మలు ఇద్దరున్నారండి చీకటి అవతల అని చెబుతున్నాడా? చెప్పడం లేదు. ఒక్కడే అని మంత్రంలో చెబుతున్నారు. మరి ఒక్కడే అని చెబుతున్నప్పుడు మీరు భిన్నమనంటే ఎట్లా? ఆ యోగానికి సంబంధించినటువంటి మంత్రాలు బృహదారణ్యకంలో ఉన్నాయి. కరెక్టే. శ్రోతవ్యం మంతవ్యం నిధిధ్యాసితవ్య తం యోగమితి. అవును, యోగం ద్వారా కూడా ఆ బ్రహ్మమును పొందొచ్చు, మీకు కాదనంటలేదు. అయితే మీరేమంటున్నారు? సాంఖ్యులు ద్వైతులు వీళ్ళు భిన్నము చెబుతున్నారు. జీవాత్మ పరమాత్మ భిన్నములు వేరు వేరు అని చెబుతున్నారు. అందువలన అద్వైతులు మీ సాంఖ్యాన్ని విశ్వసించటం లేదు, అనగా నిరాకరిస్తున్నారు, పక్కన పెడుతున్నారు అని చెబుతున్నారు. ఇక్కడ చెప్పుకొచ్చేది ఏంటి? ప్రధానమైనటువంటి విషయము ఏకమేవాద్వితీయం అనేటువంటి వేదంలో చెప్పినటువంటి ఏ మంత్రమైతే ఉన్నదో ఆ మంత్రానికి విరుద్ధమైనటువంటి ఏవైతే ఉన్నాయో వాటన్నిటినీ పక్కకు నెట్టేయటమే ఈ బ్రహ్మసూత్రాల యొక్క లక్ష్యము. అది మీ ఏవైనా సరే తర్కాన్ని కూడా పక్కకు నెట్టేసింది, సాంఖ్యాన్ని పక్కకు నెట్టేసింది, అనగా మొత్తం షడ్దర్శనాలను పక్కకు నెట్టేసేసింది. మరి ఇంక ఏమిటి? మరి పక్కకు నెట్టేసి స్థానం ఏమిటి అని అంటే నేను వేదమును, ఏకమేవా అంటే ఏకం ఏవా, ఆ ఏకం ఏమిటి? వేదమును నేను. వేదం ఏది చెప్పిందో అదే ప్రమాణము. వేదం ఏం చెప్పింది? అద్వైతం చెప్పింది. కాబట్టి వేదంలో చెప్పిన దాన్నే పరమ ప్రామాణికం. మిగిలినటువంటివి వాళ్ళ యొక్క అభిప్రాయాలు చెబుతున్నారు. అభిప్రాయాలు చెబుతుంటే దానిలో ఉన్న విషయాన్ని స్వీకరించండి, అవి కూడా వేదానికి అనుకూలంగా ఉన్నాయి. కానీ ప్రధానమైన అంశం ఏంటంటే వేదాన్ని అంగీకరించాలి, వేద విరుద్ధం కాకూడదు, వేదమే అద్వైతము. అది దీనిలో చెప్పేది చివరికి. అది ఈ మొత్తం అంతే. చివరికి ఈ బ్రహ్మసూత్రం యొక్క లక్ష్యం ఏమిటయ్యా అనంటే వేద ప్రామాణ్యాన్ని చెప్పటము, వివరించటము, వేద ప్రామాణ్యానికి అనుకూలంగా లేని వాటన్నిటిని పక్కన పెట్టేసేయటము. అది దీనిలో ప్రధానమైనటువంటి. ఇక్కడ చెప్పేది ఏమిటి? ఈ సాంఖ్యులు కానీ ద్వైతులు కానీ వీళ్ళందరూ కూడా యోగులు అంటే అర్థం పతంజలి యోగులు. పతంజలి యోగ శాస్త్రం ఉంది కదా, ఆ పతంజలి యోగ శాస్త్రం ద్వారా బ్రహ్మ సాక్షాత్కారం అని చెబుతారు వాళ్ళు. మొత్తం వీళ్ళందరినీ కూడా ఎందుకంటే జీవాత్మ పరమాత్మ వేరు అంటున్నారు, భిన్నం అంటున్నారు కాబట్టి అంతేనండి, అంత తప్పేం లేదు. ఇది చెప్పేది అది. అందువల్ల పక్కన పెట్టేస్తున్నాం అన్నారు. అది అని ఈ విధంగా దీనిలో చెప్పేసేసి చివరికి ఈ సాంఖ్యాన్ని పక్కన పెట్టేసేశారు. కనుక ఉపనిషత్తుల్లో చెప్పినటువంటి ఏ బ్రహ్మజ్ఞానం అయితే ఉందో ఆ బ్రహ్మజ్ఞానాన్ని వేదవేత్త పొంది తాను బ్రహ్మ సాక్షాత్కారం పొందుతున్నాడు అని ఈ రెండో అధికరణాన్ని పూర్తి చేసి అంతటితోటి
పూర్తి చేసేసాడు. యోగ ప్రత్యుక్తి అధికరణం. యోగ అంటే యోగము వలన బ్రహ్మ సాక్షాత్కారం పొందవచ్చు కదా అనేటువంటి పూర్వపక్షాన్ని పక్కకు పెట్టేసేసి ఆ వ్యాసుల వారు ఈ సూత్రం చేత యోతి ఏతైన యోగ ప్రత్యుక్త అనే సూత్రం ద్వారా ఈ వీళ్ళ యొక్క అభిప్రాయాన్ని పక్కన పెట్టేశాడు. పక్కన పెట్టేయడానికి ఆధారమైన మంత్రం ఏది అని చూస్తే వేదాహమేతం పురుషం మహాంతం, ఇది మనకు ఆయుధం. ఎప్పుడైనా ఏకమేవా ద్వితీయం అని చెప్పడానికి ఒక ఆయుధం ఏదైనా పట్టుకొచ్చురా, దాన్ని వివరించవయా, ఎక్కడి నుంచి పట్టుకొచ్చావో ఏమిటి, నీకు ఆధారం చెప్పు, ఒక్కడే బ్రహ్మము అని అనటానికి వేదాహమేతం పురుషం మహాంతం ఆదిత్య వర్ణం తమసఃపరస్తాత్ తమేవ విదిత్వా అతి మృత్యుమేతి నాణ్యక్ పంథా విజితైనాయ. ఇది మంత్రపురుషంలో చెబుతాం చివరిలో. ప్రతిరోజు మన ఆలయంలో వింటూనే ఉంటుంటాం ఇది. ఆ బ్రహ్మం ఒక్కడే అని. ఈ విషయాన్నే భాగవతంలో లోకంబులు లోకేశులు తెగిన తుది అలోకంబగు చీకటికి అవతలనున్నవాడతడు ఏకాకృతి అని చెప్పాడు. ఇది భాగవతంలో ఆయన చెప్పాడు. అది భాగవతంలో అన్ని సమస్త లోకాలన్నీ దాటాలండి. దాటిన తర్వాత పెద్ద చీకటి వస్తుందండి. ఆ చీకటికి అవతల పెంచీకటి, అందులో అది మామూలు చీకటి అలా పెంచీకటి. ఆ చీకటికి అవతల ప్రకాశిస్తున్నాడు ఏక ఆకృతి అన్నాడు. దానిలో కూడా ఏక ఆకృతి, ఏకహ ఒకడే, ఒక రూపాన్ని ఉంది, ఒకడే ఉంది, ఇద్దరు లేరు అని చెప్పాడు. అదే విషయం గీతలో కూడా దైవీ హేష గుణమయీ, దైవీ హేష గుణమయీ, ఈ త్రిగుణములు దైవత్వమే. ఆ త్రిగుణాలు నావే, ఆ త్రిగుణములే మాయ. దైవీ హేష గుణమయీ మమ మాయ, ఇవి మమ మాయ, నా యొక్క మాయ. ఈ త్రిగుణములు నా యొక్క మాయ. దీన్ని దాటడం దురత్యయ, దీనిని దాటడం చాలా కష్టమని భగవద్గీతలో చెప్పాడు. దీనిని గనక దాటగలిగితే మోక్షాన్ని పొందుతాడు అని గీతల్లో చెప్పాడు. ఈ చీకటిని దాటాలి. ఈ చీకటి అనేటువంటిది ఏమిటి అని అంటే త్రిగుణములే అని చెప్పాడు ఆయన గీతలో. త్రిగుణములు అంటే సత్వ రజస్తమో గుణములతో నిండి ఉన్నటువంటిది ఈ జగత్తు, ఈ సంసారము, ఈ మొత్తం ఇది ఈ త్రిగుణములతోటి నిండి ఉన్నది. ఆ త్రిగుణములతోటి నిండి ఉన్నటువంటిది ఇది. ఆ జగత్తులో మనం ఉన్నాం, మనలో త్రిగుణాలు ఉన్నాయి. జగత్తులో ఉన్నాయనంటే మనలో ఉన్నాయి త్రిగుణాలు. ఆ త్రిగుణాలు ఉన్నాయి కాబట్టి త్రిగుణాలు దాటాలి అనగా మనలో మాయ ఉన్నది. మాయ అని అంటే అర్థం అజ్ఞానం అనే అంధకారము, అజ్ఞానం అనే అంధకారం ఉన్నది. అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మీలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా. శలాక అంటే ఒక పుల్ల, ఒక చిన్న పుల్ల అనుకోండి. వాళ్ళు కళ్ళు మూసుకొని పోయినాయండి. కళ్ళు మూసుకుంటే ఏమైనా కనపడుతుందా? అసలు ఏం కనపడదు. కళ్ళు మూసుకుంటే ఏం కనపడదు. ఆ కన్ను మూసుకొని ఉన్నది. ఒరే నీ కన్ను నేను తెరుస్తాను రానని ఒక శలాక, ఒక పుల్ల తీసుకొని నెమ్మదిగా ఆ కన్నుని పైకి అలా రెండు కళ్ళని పైకి అన్నాడట. ఎవరు? గురువు గారు అనే డాక్టర్. అనేటప్పటికీ ఆ రెప్పలు పైకి వచ్చేసింది. కళ్ళు కనబడుతుంది, కళ్ళు చూస్తున్నది. అప్పుడేం చూస్తున్నదిట? కళ్ళు అని అంటే బ్రహ్మమును చూస్తున్నదిట. అప్పటిదాకా ఏమిటి? కళ్ళు మూసుకొని ఉన్నాడు. కళ్ళు మూసుకొని ఉన్నావు కాబట్టి బ్రహ్మాన్ని చూడలేవు కదా. కళ్ళు తెరిపించాడు. ఎవరు కళ్ళు తెరిపించాడు? గురువు గారు అనే డాక్టర్. ఆయన దగ్గర సాధనం ఏంటి? శలాక అనే పుల్ల. అనగా బ్రహ్మజ్ఞానం అనేది ఒక సాధనం, ఉపనిషత్తు మంత్రం అనేది ఒక సాధనం. దానితోటి ఈ కన్ను మూసుకొని పోయింది అంటే రెప్ప మూసుకొని పోయింది. రెప్ప మూసుకొని హాయిగా అజ్ఞానం అనే చీకటిలో వీడు నిద్రపోతున్నాడు. అజ్ఞానం అనే చీకటిలో నిద్రపోతున్నాడు. ఆ నిద్రపోతున్నటువంటి వాడిని తట్టి లేపి గురువు గారు వాడిని లేపాడు. లేపి చూడరా అన్నాడు.
చూస్తే అప్పుడు ఆ బ్రహ్మ సాక్షాత్కారం కలిగింది. ఇది ఇందులో ఉండేటువంటి ధ్వని. అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయ చక్షురున్మీలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. ఇది మామూలుగా భౌతికంగా డాక్టర్ ఏం చేస్తాడంటే కళ్ళు కనపడకపోతుంటే ఆపరేషన్ చేస్తాడు. ఆపరేషన్ చేసి ఏదో లేజర్ వేసేసి పెట్టేసరి శుభ్రం కళ్ళు కనపడుతుంటాయి. అది భౌతికంగా కనపడుతుంటుంది. మనకు ఆధ్యాత్మికంగా ఏమిటంటే అర్థము, ఈ గురువు గారే డాక్టర్. ఈ అజ్ఞాన అంధకారంలో ఉన్నాడు, కళ్ళు మూసుకొని పోయినాయి కాబట్టి కళ్ళు తెరిపించాలి వీడికి. అది ఆ కళ్ళు తెరిపించడానికి ఏమిటయ్యానంటే, ఆ కళ్ళు తెరిచి చూడంగానే ఏం కనపడుతున్నది అయ్యానంటే, అప్పటిదాకా చీకట్లో ఉన్నాడు కదా, పెంచి కటికీలో ఉన్నాడు కదా, ఇప్పుడు కళ్ళు రెప్పలు తెరిచేటప్పటికి మంచి గొప్ప సూర్యుడి మాదిరిగా వెలిగిపోతున్నటువంటి ఒకే ఒక బ్రహ్మము ఆ కంటికి కనపడుతూ ఉన్నాడు. అప్పుడు అతనికి ఏం వచ్చింది కన్ను అని అంటే జ్ఞానచక్షువు వచ్చింది అని అర్థం. అనగా జ్ఞానచక్షువును ప్రసాదించేది ఎవరు? గురువు గారు అని అర్థం. గురువుని పట్టుకుంటే తెలుస్తుంది అని. ఈ విధంగా మనకు యోగ ప్రత్యుక్తి అధికరణం అనేటువంటి దానిలో చెప్పేసేసి ఇద్దరితోటి ఏం చెప్పాడు చివరికి అని అంటే, వేదాంత విచారము అనగా ఉపనిషత్తులను విచారం చేసి అనగా అధ్యయనం చేస్తే తత్వజ్ఞానం కలుగుతుంది, దాని ఫలితంగా ఆత్మజ్ఞానం కలుగుతుంది, దాని ప్రకారంగా ముక్తి లభిస్తుంది. అందువలన ఉపనిషత్తులను అధ్యయనం చేయండి, అప్పుడు మీకు బ్రహ్మజ్ఞానం కలుగుతుంది, అప్పుడు మీరు బ్రహ్మవేత్త అవుతారు అని. ఆ బ్రహ్మవేత్త అయితే ఏమిటి ఫలితం అంటే ఫలాధ్యాయంలో చెప్పాడు. బ్రహ్మవేత్త ఎలా బ్రహ్మంలో కలిసిపోతాడో చెప్పాడు. బ్రహ్మవేత్త ఎలా బ్రహ్మంలో కలిసిపోతాడో తెలిసాడు. బ్రహ్మవేత్తకి తాను వెళ్ళేటువంటి ప్రయాణం ఉన్నదే, ప్రయాణం సాగుతుందే, అది 24 hours ముందుగా తెలిసిపోతుంది అనమాట. ఏది బ్రహ్మవేత్తకి 24 hours ముందుగా తెలిసిపోతుంది ఏది తన ప్రయాణం స్టార్ట్ అయిందని. అప్పుడు ఆయన నెమ్మదిగా ఒక్కొక్క ఇంద్రియాన్ని పంచేంద్రియాలు జ్ఞానేంద్రియాలు ఉన్నాయి కదా, వీటన్నిటిని కూడా నెమ్మదిగా మనస్సులో లయం చేసి, మనస్సుని బుద్ధిలో లయం చేసి, బుద్ధిని ఆత్మలో లయం చేసి, అలా ఆత్మని నెమ్మదిగా క్రమంగా పరమాత్మలో లయం చేసుకోవటంలో ఉంటాడు. ఇది బ్రహ్మవేత్త. ఒక్కొక్క ఇంద్రియాన్ని లయం చేసుకుంటున్నప్పుడు ఒక్కొక్క ఇంద్రియం ఇంకా పనిచేయదనమాట. అది అలా ఇంద్రియాలు లయం చేసుకుంటాడు. అంటే ఇంద్రియంలో ఉన్నటువంటి శక్తిని ఒక్కొక్క దాన్ని ఆ మనస్సులో లయం చేసుకుని మనస్సుని చివరికి బుద్ధిలో లయం చేసుకుంటాడు. ఇదంతా మన ఫలాధ్యాయంలో వస్తుంది. ఇది బ్రహ్మవేత్త యొక్క లక్షణం. కాబట్టి బ్రహ్మవేత్త అప్పుడు ఆ విధంగా మోక్షాన్ని పొందుతాడు. దీనికి అన్నిటికీ మూలం ఏమిటయ్యారంటే ఉపనిషత్తులను అధ్యయనం చేయండి, అధ్యయనం చేస్తే మీరు బ్రహ్మజ్ఞానం కలుగుతుంటుంది, అప్పుడు బ్రహ్మవేత్త అవుతారు అని చెప్పాడు. అది ఇంతటితోటి ఈ యోగ ప్రత్యుక్తి అధికరణాన్ని పూర్తి చేసేసి ఇక 3వ అధికరణం విలక్షణత్వాధికరణంలోకి వెళ్ళిపోతున్నాడు. విలక్షణత్వం ఇక్కడ సూత్రం ఏం చెబుతాడు? నా విలక్షణత్వాత్ అస్య తథాత్వంచ శబ్దాత్వం. శబ్దము అనే మాట ప్రయోగం కనుక వచ్చిన చోటల్లా ఏమర్థం వస్తుందనంటే వేదము అని అర్థం. వేదము లేక ఉపనిషత్తు, వేదమన్నా ఉపనిషత్తు ఒకటే. శబ్దము వచ్చిందంటే అది, అంతేగాని మామూలు సౌండ్ ఉన్నదే మనకి శబ్దం వస్తున్నది అనేటువంటి అర్థం కాదు. ఇక్కడ శబ్దం అంటే ఉపనిషత్తు. ఇక్కడ ఏం చెబుతున్నాడు? విలక్షణత్వాత్ అస్య జగతః ఈ జగత్తుకు బ్రహ్మము కంటే విలక్షణమగుట చేత నా జగత్తు బ్రహ్మమునకు కారణము కాదు. మళ్ళీ ఈ సాంఖ్యం మళ్ళీ వచ్చాడు. ఎట్లా వచ్చాడు అని అంటే, మళ్ళీ సాంఖ్యం ఏం చేస్తాడంటే అడిదిరిగి వస్తాడు, మొత్తం మనకి వదిలిపెట్టకుండా వస్తుంటాడు. ఏమిటనంటే దీంట్లో చెప్పేది జగత్తు బ్రహ్మము 2 పదాలు ఉన్నాయి. జగత్తు బ్రహ్మం అనే 2 పదాలు ఉన్నాయి. ఈ 2 పదాలు ఏమిటయ్యానంటే విలక్షణంగా ఉన్నాయి. అంటే ఇప్పుడు జగత్తు బ్రహ్మము ఒకటే అని కాదు, కాబట్టి విలక్షణం.
విలక్షణం అనే మాట వి అనే ఉపసర్గ ఎప్పుడు చేరుస్తారంటే ఒకదానికి ఒకదాని సంబంధం లేనప్పుడు వి చేరుస్తారు. లక్షణము విలక్షణము, స్వదేశము విదేశము అంటారు చూశారు, అట్లా అనమాట. లక్షణము విలక్షణం అట్లా. ఈ రెంటికి, ఈ జగత్తుకి బ్రహ్మానికి లక్షణాలు ఒకటి కాదండి, వేరు వేరండి అని అర్థం. అని జగత్తు బ్రహ్మమునకు కారణము కాదు కదా, తథాత్వంచ ఆ విలక్షణత్వం కూడా శబ్దాత్ శృతి వల్లనే తెలుస్తున్నది. ఈ రెండిటికి విలక్షణాలు ఉన్నాయండి అంటే, విలక్షణాలు అంటే సమాన లక్షణాలు లేవు అని ఉపనిషత్తే చెబుతున్నది. ఉపనిషత్తే చెబుతున్నది. శబ్దాత్ శృతి వల్లనే, అందువల్ల శబ్దాత్ అంటే శృతి అంటే ఉపనిషత్తు వల్లే తెలుస్తున్నది. కాబట్టి ఈ జగత్తు బ్రహ్మము కంటే విలక్షణమైనది. జగత్తు బ్రహ్మము కంటే విలక్షణమైనది. జగత్తు యొక్క విలక్షణము బ్రహ్మమునకు కారణము కాదు. జగత్తు యొక్క లక్షణం బ్రహ్మానికి కారణము కాదు. బ్రహ్మం వలన ఈ జగత్తు వచ్చింది అని అంటున్నారేమో, కాదండి, ఈ జగత్తుకి అని చెబుతున్నాడు. ఆ విలక్షణత్వం శృతి వలననే తెలియచున్నది. అంటే చివరికి ఏమిటాయనంటే, ఈ జగత్తు బ్రహ్మము వేరు వేరు అని చెబుతూ బ్రహ్మము యొక్క కారణం వలన వస్తున్నది అని అంటున్నారు. కానీ అది శృతి వలనే కూడా తెలుస్తూ ఉన్నదండి అని ఈ విధంగా చెబుతూ పూర్వపక్షం వేస్తూ ఇక అసలు విషయంలోకి వస్తున్నాడు. ఇదంతా ఎందుకు వచ్చిందో ఏంటో చెబుతున్నాడు. అసలు అది కాస్త వెనక్కి పోయినాడు. మళ్ళీ ఏమిటంటే వెనక్కి పోయింది, కార్యకారణముల్లోకి పోయినాడు. కార్యకారణములలోకి పోయినాడు. కారణము, ఉపాదాన కారణము, నిమిత్త కారణము, రెండు పదాలు ఉన్నాయి. రెండు పదాలలో మరొక ఉదాహరణకి ఆ మట్టితోటి కుండ చేశాడు అని మనం చెప్పుకున్నాం. దానిలో మట్టి ఏంటి? ఉపాదాన కారణము. మట్టి అనేది ఉపాదాన కారణం. సరే, నిమిత్త కారణం ఏమిటి అని అంటే ఆ తయారు చేసేవాడు, కుమ్మరి. ఇది మనం చెప్పుకున్నాం దానిలో కార్యకారణాల్లో. అట్లనే ఇక్కడ ఈ జగత్తుకి బ్రహ్మము ఉపాదాన కారణము మరియు నిమిత్త కారణము అని రెండూ చెప్పుకున్నాం. అనగా అక్కడ మట్టి వేరు, కుమ్మరి వేరువేరుగా ఉన్నారు. అక్కడ వేరువేరుగా ఉన్నారు. ఇక్కడ మాత్రము ఉపాదాన కారణము నిమిత్త కారణము రెండు ఒకళ్ళే. అది రెండు ఒకళ్ళే. మట్టి ఎవరు? బ్రహ్మమే. నిమిత్త కారణం తయారు చేసేది ఎవరు? తానేగా తయారు చేస్తున్నది, తానే. అంతా తానే, అంతా తానేనండి. మట్టి తానే అంటే ఎట్లా చెప్పామండి? మట్టి ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నదండి? మట్టి అంటే భూమి కదా. మట్టి అంటే అర్థం భూమి. భూమి ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందండి? వరుసగా మనం చూసుకుంటే ఆత్మన ఆకాశ సంభూత ఆకాశాత్ వాయు వాయురగ్ని ఆప పృథ్వీ అని వరుసగా చెప్పుకుంటూ వచ్చావు కదా. ఎక్కడి నుంచి వచ్చినాయి ఇవన్నీ? పుట్టుక ఆత్మన, పరమాత్మ నుంచే వచ్చినాయి. పరమాత్మ నుంచే వచ్చినాయి అంటే వీటి అన్నింటిలోనూ పరమాత్మ నిండి ఉన్నాడు. భూమిలో పరమాత్మ నిండి ఉన్నాడు. ఈ విషయాన్ని గీతలో కృష్ణుడు చెప్పాడు. ఏమిటి, ఎక్కడ చెప్పాడు అని అంటే, ఆయన గామావశ్యచ భూతాని అని మొదలుపెట్టాడు. గాం ఆవశ్యచ భూతాని, భూమిలో నేను ప్రవేశించి ఈ సమస్తమైనటువంటి ప్రాణులను పోషిస్తూ ఉన్నాను అని చెప్పాడు. గామావశ్యచ భూతాని అని వరుసగా దాన్ని మొదలుపెట్టి ఆ శ్లోకం చెప్పుకుంటూ వచ్చాడు. అయితే ఏంటంటే, ఈ భూమి మీద ఉండేటువంటి ప్రాణులు ఉన్నాయి, వాటన్నిటికీ పోషించడానికి ఈ భూమి పంట పండించి వాటికి అన్నం పెడుతున్నది. అన్నం పెడుతుంది కాబట్టి బతుకుతున్నాయి. అవి బతుకుతున్నాయి కాబట్టి మళ్ళీ అవి ప్రాణుల్ని పుట్టిస్తున్నాయి. ప్రాణుల్ని పుట్టిస్తున్నాయి అవి. ఇంకా ప్రాణులే కాదండి, ఈ భూమి
ఈ భూమి మీద ఎన్ని ఉన్నాయండి? సమస్తమైన స్థావరాలన్నీ ఉన్నాయి. స్థావర జంగమములకు నిలయమైనటువంటిది భూమి అండి. ఇవన్నీ ఉన్నాయి అని అంటే ఆ భూమిలో ఎవరున్నారు? నేనున్నాను అని చెప్పాడు. కాబట్టి ఆ మట్టి ఎవరు? నేను అనేదానికి సరిపోయిందిగా. మట్టి ఎవరు? ఉపాదాన కారణం అయ్యవారే. మరి తయారు చేయాలి కదా, మరి తయారు చేయడానికి కూడా నేనేను అనగా జగత్తును తయారు చేసేది కూడా నేనేను అని చెప్పాడు. వాళ్ళు ఏమంటారు సాంఖ్యులు? జగత్తును తయారు చేసేటువంటిది ప్రధానము అనగా త్రిగుణములు, త్రిగుణముల వలన జగత్తు ఉడుతున్నది అంటారు వాళ్ళు. మన అద్వైతులు ఏమంటారు? ఆ త్రిగుణములు అనేటువంటివి ఆ బ్రహ్మము యొక్క ఆధీనంలోనూ ఉన్నాయండి. మీరు ప్రత్యేకంగా విడిగా చెబుతున్నారు, విడగొట్టి. అందుకనే విలక్షణం. అది ఇక్కడ విడగొట్టి చెప్పేస్తున్నారు. కానీ ఒకటే ఆ బ్రహ్మం యొక్క దీనిలో. అందుకనే బ్రహ్మం ఏం చెప్పాడు? వాటిని నేను అధిష్ఠాయ అని ఒక బాణం వేశాడు. దీనిలో గీతలో వేశాడు. వీటికి నేను, ఈ త్రిగుణములకు వీటికి నేను అధిష్ఠాయ, అధ్యక్షుణ్ణి అని చెప్పాడు. అదే మాట దీనిలో దైవీహేష గుణమయి అని చెప్పాడు కదా. ఈ గుణాలు ఉన్నాయే త్రిగుణాలు, వీటికి నేను లోపరుచుకొని నేను నా వశంలో ఉంటాయి. వీటిని ఆధారంగా చేసిన జగత్తును సృష్టిస్తున్నాను. కాబట్టి ఈ త్రిగుణములే మాయ, అంటే ఈ మాయ చేతనే నేను సృష్టిస్తున్నాను. ఈ మాయలోనే సమస్తమైనటువంటి ఈ జగత్తంతా ఉన్నది. ఈ మాయలోనే సమస్తమైన ఈ జగత్తంతా ఉంది. ఈ జగత్ అనేటువంటిది నిలకడగా శాశ్వతంగా ఉండేది కాదు. ఇది ఎప్పటికప్పుడు రూపాలు మార్చుకుంటుంటుంది. ఉంటుంటుంది. జగత్తు స్థిరంగా శాశ్వతంగా ఉండదు. ఎప్పటికప్పుడు రూపాలు మార్చుకుంటూ ఉంటుంటుంది. కొత్త కొత్త రూపాలు పొందుతూ ఉంటుంది. ఇవాళ పుట్టింది రేపు ఉండదు. మళ్ళీ అట్లనే కొత్త కొత్తవి వస్తుంటాయి, వస్తుంటాయి. ఇదే జగత్తు. అందుకని జాయతే గచ్చతి ఇది జగత్ అన్నారు. పుడుతుంటుంది, పోతుంటుంది, శాశ్వతంగా నిలబడదు. ఈ శాశ్వతంగా నిలబడదు కదా. మరి శాశ్వతంగా నిలబడేది ఏమిటి? బ్రహ్మము. ఆ బ్రహ్మము శాశ్వతంగా ఉండేటువంటి బ్రహ్మమే ఈ జగత్తుని సృష్టిస్తుంటాడు, పోతుంటుంది. అనగా సృష్టి, స్థితి, లయలు మూడు ఆయన చేసుకుంటూ లయం కూడా ఆయన చేసుకుంటున్నాడు. అన్నీ ఆయనేను. సర్వం కల్విదం బ్రహ్మ, మొత్తం ఆయనేను. ఆయన లేకుండా, బ్రహ్మం లేకుండా విడిగా ఏ ఒక్కటి లేదు. సమస్తము ఆ బ్రహ్మమేను అని మనకు వేదం చెబుతుంది. వీళ్ళు ఏం చెబుతారు సాంఖ్యులు? ఇదిగో ఈ త్రిగుణములు అంటే ప్రధానం వలన అని చెబుతారు వాళ్ళు. ప్రధానం అంటే త్రిగుణముల వల్ల జగత్తు వస్తుంది. త్రిగుణాలు లేనిదే ఆయన ఏం చేయలేడు. బ్రహ్మం కూడా ఏం చేయలేడు త్రిగుణాలు లేనిదే. త్రిగుణాలు ఉండాలి. అయితే ఏంటి? ఆ త్రిగుణాలని తాను వశపరుచుకొని సృష్టిస్తున్నాడు. వీళ్ళేమంటారు? ఆ త్రిగుణములే సృష్టి అవుతున్నాయంటే ఆ త్రిగుణాల్లోనే జీవాత్మ ఉన్నాడు, సృష్టి జరుగుతున్నదండి అంటారు సాంఖ్యులు. అది కానీ ఒకడు హెడ్ ఒకడు ఉన్నాడు అని చెబుతున్నారు. వేదాహమేతం పురుషం మహాంతం ఆదిత్యవర్ణం తపసక్ పరస్తాత్ తమేమో విదిత్వ అతి మృత్యువేది అని ప్రత్యేకంగా మంత్రం కూడా చెప్పేశారు కదా, ఉపనిషత్తు మంత్రం. ఆ చీకటికి అవతల ఉన్నాడండి అని కూడా చెప్పారు కదా. మరి దాన్ని విశ్వసించండి అని అంటారు అద్వైతులు. అది దీనిలో ఇక్కడ విలక్షణం అర్థమైంది కదా. విలక్షణం ఏమిటి? కేవలం ఉపాదాన కారణము, నిమిత్త కారణము బ్రహ్మమని చెప్పారు. అయితే దీనికి శృతి సంబంధమైన ఆక్షేపణలను తీసివేసేసి ఇకపోతే తర్క సంబంధమైన ఆక్షేపణని ఇప్పుడు తిరస్కరించారు. ఇప్పుడు ఇంకొక విశేషం వస్తున్నాడు. సాంఖ్య స్మృతి, సాంఖ్యం దాని ప్రకారంగా కాదని చెప్పేశాం. అయితే తర్కశాస్త్రం వస్తున్నది. తర్కశాస్త్రం కూడా ఏం చెబుతున్నది? ఈ భావాన్ని ఆక్షేపణ చేస్తున్నది.
బ్రహ్మమే జగత్ కారణము అనేటువంటిది అసలు మన యొక్క సూత్రం. దాని యొక్క ఆ సూత్రాన్ని కూడా తర్కశాస్త్రం ఆక్షేపణ చేస్తుంది. ఇది ఏమిటంటే దీనిలో షడ్దర్శనములు అని మనకు పేరు విన్నాం. షడ్దర్శనంలో సాంఖ్యం మొదటిది, తర్వాత అట్లనే వైశేషికం. వైశేషికం అంటే తర్కం, ఇట్లా అనమాట. ఈ తర్కశాస్త్రం వస్తున్నది, ఆక్షేపణ చేస్తున్నది ఈ విషయాన్ని. ఏమిటంటే ఉపనిషత్తులో ఉన్న మంత్రాన్ని తీసుకొని ఇవి శ్రోతవ్యో మంతవ్య నిధిధ్యాసితవ్య అనేటువంటిది ఒక మంత్రాన్ని తీసుకొని శ్రవణంతో కానీ మననంతో కానీ ఆత్మను తెలుసుకోవచ్చునని, తర్కంతో కూడా పరిశీలించవచ్చు అని సూచించుతున్నది కదా. ఇక్కడ పట్టుకున్నాడండి. తర్కం అంటే ఎట్లా ఉంటుందంటే అసలు తర్కశాస్త్రం, మొన్న ఒక ఉదాహరణ కూడా చెప్పా తర్కశాస్త్రానికి. ఆవు మేక ఒక అర్థం చెప్పా. సరే, మామూలుగా తర్కశాస్త్రానికి మనకి ఆ కొండ మీద పొగ వస్తున్నది. ఎత్ర ధూమాహ తత్రాగ్నిహి, ఎక్కడైతే పొగ ఉన్నదో అక్కడ అగ్ని ఉన్నది అనేటువంటిది తర్కశాస్త్రంలో ఒక సూత్రం. పొగ ఉన్నది కాబట్టి అగ్ని ఉంది. పొగ లేదయ్యా, కొండ మీద మనకి పొగ కనపట్టలేదు. అటువంటిప్పుడు ఎవడో ఊహించుతాడు, ఎవడో పట్టించుకోడు. పొగ వస్తున్నది, అంత దూరంలో కొండ మీద పొగ వస్తున్నది. ఓహో, కొండ మీద పొగ వస్తుందంటే అక్కడ అగ్ని ఉన్నదిరా, నిప్పు ఉంది. ఆ నిప్పు ఉందంటే ఏదో ఉంటుంది, విశేషం, ఎవరైనా మనుషులు ఉన్నారో ఎవడో రకరకాల ఆలోచనలు చేసుకుంటూ ఉంటాడు. ఇది పొగ వస్తుంటాయి, లేకపోతే ఎందుకు ఉంటుంది? ఉండదు. ఆ పొగ వస్తున్నది కాబట్టి నిప్పు ఉన్నది. కాబట్టి ఆ నిప్పు దగ్గరికి మనం పోదాం. ఆ నిప్పు దగ్గరికి పోదామంటే పొగ ఏ దిక్కులో వస్తున్నది, ఎట్లా వస్తున్నది, నెమ్మదిగా పట్టుకొని అట్లా పట్టుకొని ఇట్లా పట్టుకొని మొత్తం మీద ఆ పొగను చూసుకుంటూ అక్కడ చేరాడు. ఏది ఆ పొగ దగ్గర చేరాడు. ఆ పొగ దగ్గర చేరితే నిప్పు ఉంది, మండుతున్నది. అక్కడ ఎవరో ముగ్గురు ఉన్నారు మనుషులు. ఇక్కడ విశేషం చెబుతాను మీకు. ఈ తర్కశాస్త్రం రామాయణంలో భరతుడు రాముని తీసుకుపోవడానికి వస్తాడు. రాముడు ఎక్కడున్నాడు? అరణ్యంలో ఉన్నాడు. అరణ్యం అంటే సామాన్యమై ఎక్కడుందో, ఎక్కడున్నారో, ఎక్కడున్నదో, వీళ్ళ పర్ణశాలలు ఎక్కడున్నాయో, ఏ చెట్ల కింద కూర్చున్నారో ఏమిటో ఎవరికి తెలుస్తుంది. వీళ్ళు ఏం చేశారు? అరణ్యంలో చాలామంది వెళ్ళారు కదా, భరతుడు వెంట సైనికులు చాలామంది ఉన్నారు కదా. వాళ్ళు కొంత గ్రూపులుగా, అబ్బాయి మీరు ఈ దారిని పోండిరా, మీరు ఈ దారిని పోండి, ఎక్కడ దిక్కుతారో రామచంద్రమూర్తి అక్కడ అని అనుకుంటూ పోతుంటుంటే కొండ మీద పొగ వస్తున్నది. కొండ మీద పొగ వస్తున్నది అంటే ఓహో అక్కడ ఏదో ఉన్నారా అక్కడ అని అనుకొని అక్కడికి పోయినాయి. అక్కడ విధంగా ఉన్నారు. అట్లా అక్కడ ఎందుకంటే చెప్పింది తర్కశాస్త్రం ఒక ఉదాహరణగా అనమాట. కాబట్టి తర్కశాస్త్రం దాని ప్రకారంగా అట్లా తెలుసుకుందాం కదా. అట్లనే శ్రోతవ్య మంతవ్య అని చెబుతున్నావు కదా, ఒక కారణం చెబుతున్నావు కదా. శ్రోతవ్య అంటే వినదగినది, మంతవ్య మననం చేయదగినది, నిధిధ్యాసితవ్య అంటే మనస్సులో లగ్నం చేయదగినటువంటిది అని లక్షణాలు చెబుతున్నావు. కాబట్టి అటువంటి లక్షణములు ఉన్నది ఏమిటి అని ఆలోచన చేసుకొని దాని ప్రకారంగా పట్టుకొని వెళితే, అనగా శ్రోతవ్య మంతవ్య పట్టుకొని వెళితే బ్రహ్మం కనపడతాడు కదా. ఎప్పుడైతే ఆ పొగ వస్తున్నది, ఆ పొగ వస్తున్నది కాబట్టి పొగ వైపే వెళ్ళిపోతే అగ్గి కనపడుతున్నది కదా అక్కడ. అట్లనే వీటిని పట్టుకుంటాం. ఇవి కారణాలు. శ్రోతవ్య మంతవ్య వీటిని పట్టుకొని వెళతాం. వెళితే బ్రహ్మం కనపడతాడు కదా. కాబట్టి శ్రోతవ్య మంతవ్య నిధిధ్యాసితవ్య అనేది తర్కం అంటున్నాం మేము అని తర్కశాస్త్రం అంటాం. నువ్వు చెబుతున్నది ఎక్కడ మాటలు ఇవి? శ్రోతవ్యం అంతా బృహదారణ్యోపనిషత్తులోనే చెబుతున్నావు కదా. నువ్వు చెప్పిన మంత్రాలనే మేము తీసుకుంటున్నాం. అవి తర్కంతో పరిశీలిస్తుంటే తర్కశాస్త్రం ప్రకారంగా
ఆ బ్రహ్మమును తెలుసుకోవచ్చును అని తెలుస్తున్నది కదా అంటున్నారు. అని చెబుతూ ఈ జగత్ ఉత్పత్తికి ఆ చేతనమైన బ్రహ్మము కారణము ఇక చెబుతున్నాడు. ఆ చెప్పినటువంటి దానికి ఇక వరుసగా చెబుతున్నాడు ఇక విశేషం. అయితే బ్రహ్మము కారణము అనేటువంటి విషయం తెలిసింది. కానీ బ్రహ్మము కారణము, జగత్తుత్పత్తికి బ్రహ్మము కారణము. కానీ అది ప్రకృతి కాదు, బ్రహ్మము ప్రకృతి కాదు. బ్రహ్మము ప్రకృతి కాదు. ప్రకృతి అంటే తెలుసు కదా, త్రిగుణములు. కేవలం త్రిగుణాలు అనేటువంటిది ఉంటే అది బ్రహ్మం అంటున్నావా? కాదు. త్రిగుణములు అనేది మాయ. మాయ అని ఎందుకు అన్నారంటే, ఆ పదం ఎందుకు వేశారంటే, జగన్మిథ్య బ్రహ్మ సత్యం ఎందుకు వేశారు. త్రిగుణములు స్థిరంగా నిలబడి ఉండవు, అవి ఉండవు త్రిగుణాలు. కాబట్టి అవి ఏం చేస్తుంటాయి అనంటే, త్రిగుణములు ఈ జీవుడికి అడ్డం పడతాయి. అంటే ఇప్పుడు మనకు ఎదురుగ్గా ఒక వస్తువు ఉందనుకుందాం, వస్తువు చూస్తున్నాం. ఆ చూస్తున్నాం కదా, ఆ వస్తువుకి మనకి మధ్యలో ఒక నల్లటి గుడ్డ పెట్టాం అనుకుందాం. అదే ఒక నల్లటి వస్త్రం పెట్టాం. ఇప్పుడు ఆ వస్తువు కనబడుతుందా? అది కనబడదు. ఇది ఇప్పుడు ఇక ఉదాహరణకి తెల్లటి బల్బు వెలుగుతున్నది. ఆ బల్బుకి మన కళ్ళకి మధ్యలో ఎర్రటి వస్త్రం పెట్టాం. ఇప్పుడు గది అంతా ఎర్రంగా కనపడుతుంది. అది తీసి పక్కన పెట్టాం. ఎర్రటి వస్త్రం, పసుపు వస్త్రం ఒకటి పెట్టాం. గది అంతా ఇప్పుడు పసుపులాగా కనపడుతుంది. గ్రీన్ పెట్టాం, అంతా గ్రీన్ కనపడుతున్నది. అంతా గ్రీన్ కనపడుతుంది. ఇదే తెలుసుకోవాలంటున్నాడు. ఈ రంగులు రంగులు కనపడుతున్నాయి చూశారు, ఇవన్నీ ఏమిటి? సత్యమా? అది ప్రశ్నిస్తుంది. అది ప్రశ్న వేస్తారు. సత్యం ఏమిటి? అటుపక్క తెల్లగా వెనక వైపు తెల్లగా వెలిగిపోతున్నదండి బల్బు, అది సత్యం. అదే మనకు చెప్పింది అంత క్రితం మంత్రంలో కూడా వచ్చింది. వేదాహమేతం పురుషం మహాంతం ఆదిత్యవర్ణం తమసక్ పరస్తాత్ అని చెప్పింది. అది ఈ మధ్యలో వెలిగిపోతున్న చూసా, ఇవన్నీ ఏమిటనమాట? రకరకాల రంగులు రంగులు వెలిగిపోతూ ఉన్నాయి. ఈ రంగులు రంగులు వెలిగిపోయి మనకేమనిపిస్తున్నది? ఎర్ర రంగు వచ్చింది అనుకోండి. ఎర్ర రంగు వచ్చేటప్పటికి మనం చూసి దాని మీద మొహం పడతాం. ఓహో, ఈ కలర్ బాగుందిరా అని పడతాం. ఇప్పుడు గులాబీ పువ్వు ఉంది ఎర్రగా, ఒక గులాబీ పువ్వు, పసుపు గులాబీ పువ్వు ఒకటి, ఇంకో కలర్ ఇంకో రకం, బాగున్నాయి రా, ఈ చల్లగా బాగున్నాయి అని మనస్సును ఆకర్షిస్తుంది. నాకు కొనుక్కొని పోతాం, ఏవో పెట్టుకుంటూ చేస్తుంటాం. ఏమిటవి మనస్సును ఆకర్షిస్తాయి అనగా త్రిగుణాలు మనస్సుని ఆకర్షిస్తుంటాయి అని అర్థం. మనస్సును ఆకర్షించి త్రిగుణాలు ఏం చేస్తాయి? తనలో లయం చేసుకుంటూ ఉంటుంటాయి ఈ శరీరాన్ని. అంటేగా ఏమిటి? వాడు వీటి మీద దృష్టి సారించి వాటిని గురించే ఆలోచిస్తూ ఉంటుంటాడు. అది బాగుంది, ఇది బాగుంది, ఇది బాగలేదు, అది బాగుంది, అది కావాలి, ఇది కావాలి అని దాంతో ఈ జీవితం అంతా గడుపుతుంటాడు. ఈ జీవితం అంతా గడుపుతుంటాడు. చూడండి, మీరు జాగ్రత్తగా ఆలోచిస్తుంటే తెలుస్తుంటుంది. ఒక్కొక్కళ్ళు చూస్తుంటే చాలా సంపాదిస్తుంటారు, ధనం బాగా సంపాదిస్తుంటారు. చూస్తుంటే అర్థం ఏమిటి? వాళ్ళు ఎంతసేపటికి వాళ్ళ మనస్సు అంతా ఏమిటనమాట? ఆ సంపాదన మీదనే ఉంటుంది. ఇంకా రెండోది ఏమీ ఉండదు. ఇంకా ఆ దారి సంపాదించుకుంటే కానీ ఆ మనస్సు తృప్తిగా ఉండదు వాళ్ళకి. అంటే అర్థం ఏమిటి? అశాశ్వతమైనటువంటి దానిని సంపాదించుకోవడంలో ఎల్లప్పుడూ ఆ మనస్సు నిలబడి ఉంటుంది. అశాశ్వతమైన ఏమిటి? త్రిగుణములు. అంతేగాని బాహ్య దృష్టే కానీ వాడికి అంతర్దృష్టి లేదు. అంతర్దృష్టి ఏమిటి? లోపల బ్రహ్మము ఉన్నాడు మనలో, ఆ బ్రహ్మాన్ని దర్శనం చేసుకుందాము అనేటువంటి ఆలోచన వీడికి ఉండదు.
ఎవరికి? త్రిగుణములచే మోహింపబడినటువంటి వాడు. ఇది అర్థం. త్రిగుణముల చేత మోహింపబడినటువంటి వాడు అని అర్థం. ఇక్కడ ఒక విశేషం చెబుతారు. త్రిగుణముల చేత మోహింపబడితేనండి జగత్తు వచ్చేది, లేకపోతే రాదు. అది కూడా కరెక్టు. త్రిగుణముల చేత మోహం ఉంటేనే కానీ వస్తుంది జగత్తు, లేకపోతే రాదు. ఎట్లా అనంటే ఒక్కసారి మనం వెనక్కి పోతే, భౌతికంగా వెనక్కి పోతే, అబ్బాయి అమ్మాయి ఇద్దరు పరస్పరం చూసుకున్నారండి. ఇద్దరికి పరస్పరం నచ్చిందండి. మ్యారేజ్ చేశారండి. ఆ మ్యారేజ్ అయిపోయిన తర్వాత 2 ఏళ్ళకో 3 ఏళ్ళకో సంతానం ఒట్ట వరుసగా 2 3 వచ్చారు సంతానం. మొట్టమొదటి మనం మొదలుకి వెళ్ళిపోతే దీనికి మూలం ఎక్కడ ఉన్నది అని అంటే మోహము. ఆ మోహం ఏంటి? త్రిగుణములు. ఆ త్రిగుణములు ఏంటి? అమ్మాయిలో ఉండేటువంటి అందం అనేటువంటిది త్రిగుణము, అబ్బాయిలో ఉండేటువంటి త్రిగుణములు. ఈ 2 ఇట్లా. ఒకటి ఇందులో ఇంకా సులభంగా చెప్పుకోవాలంటే ఒకటి శక్తి, ఒకటి జడం. అది ఒకటి శక్తి, ఒకటి జడం. ఆ శక్తి ప్లస్ జడం కలిస్తే అప్పుడు ఈ జగత్తంతా బయటకు వచ్చేస్తుంది. అంటే ఉదాహరణకి అయస్కాంతం ఉంది, ఇనుప ముక్క ఉంది. అయస్కాంతం అసలు అక్కడ లేదండి, ఇనుప మొక్క ఒక్కటి ఉంది. ఇనుప మొక్కని కదలమంటే కదులుతుంటుంది, అది కదలదుగా. ఎప్పుడైతే అయస్కాంతం తీసుకొచ్చి దాని దగ్గర పెట్టామో ఈ ఇనుప ముక్క వర్రన మనకు చెప్పబట్టకుండా వర్రన పోయి టచ్ అవుతుంటుంది. ఇనుప ముక్క టచ్ అవుతుంటుంది. ఇనుప ముక్క టచ్ అవుతుంది. ఇదేమిట్రా, ఇదేమిటి ఇనుప ముక్క టచ్ అవుతుంది? అయస్కాంతం. ఈ చదువుకునేటప్పుడు మేము హై స్కూల్లో చదువుకునేటప్పుడు మాస్టర్లు చూపించారు. అప్పటిదాకా మనకు తెలియదు కదా ఎంత వయసు, 12 ఏళ్ళ వయసులో అయస్కాంతము ఇదంతా ఒక పాఠం ఒకటి వచ్చింది. అది తీసుకుని చూపిస్తారు. ఓహో ఇది అయస్కాంతము, ఇది అప్పుడు తెలిసింది. అంటే ఏమిటనమాట? అయహ ప్లస్ కాంతము. అయహ అంటే ఇనుము అని అర్థం. ఆ ఇనుము దీన్ని ఆకర్షిస్తుంటుంది. అది అని ఆకర్షించడం వల్ల జరుగుతుంది. ఆ విషయాన్ని సౌందర్యలహరిలో శివశక్త్యాయుక్తో యది భవతి శక్త ప్రభవితం అనే అయస్కాంతం ఆకర్షించడం వలన త్రిగుణములు ఒక రూపాన్ని పొందాయి. ఆ త్రిగుణములు ఒక రూపాన్ని పొందాయి. ఆ రూపం ఏమిటి? హరిహర విరించాదిభిరపి. అవి త్రిగుణాలు. వాళ్ళు హరిహర విరించాదిభిరపి అనేటువంటివి నిలకడగా ఉండరు. ఆ విషయాన్ని గీతలో చెప్పాడు. ఆ బ్రహ్మ భవనాల్లోక పర్యంతం పునరావృత్తినో అర్జున మాముపేత్యతు కౌంతేయ పునర్జన్మ న విద్యతే అని చెప్పాడు. నువ్వు ఎంతసేపటికి బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వరుల్ని ఇట్లా ఈ విధంగా పెట్టుకొని ఏవో పారాయణ చేసుకుంటూ కూర్చుంటే నువ్వు మోక్షానికి రాలేవు. నువ్వు మోక్షానికి రావాలంటే బ్రహ్మ విద్య పట్టుకోవాలి. ఆ బ్రహ్మ విద్య అంటే ఎవరు? నేనేను అని చెప్పింది. ఆ బ్రహ్మ విద్యను పట్టుకో అని చెప్పాడు అని దానిలో అట్లా చెప్పాడు. అదే ఆ విషయాన్ని దీనిలో చేశాడు. ఏం చెప్తున్నాడంటే ఇంకా ఈ బ్రహ్మముని గురించి చెబుతూ జగత్తు బ్రహ్మము కంటే విలక్షణమైనది వేరు వేరు. జగత్తు బ్రహ్మం అనేటువంటిది ఒకటి కావండి. జగత్తు వేరు, బ్రహ్మము వేరు అని చెబుతున్నారు. జగత్తు వేరు, బ్రహ్మము వేరు. బ్రహ్మము యొక్క కార్యము జగత్తు. బ్రహ్మము యొక్క పని ఏమిటయ్యానంటే జగత్తు అంటే ఏమిటి? జగత్తును సృష్టించడం ఆయన డ్యూటీ. బ్రహ్మం సృష్టిస్తాడు. సృష్టించి తర్వాత ఏమిటి ఆయన డ్యూటీ? లయం చేసుకుంటాడు. అదే మనకు జన్మాద్యస్య యతః అనేటువంటి సూత్రంలో వచ్చింది అది. కానీ అక్కడ శ్లోకం కూడా భాగవతంలో ఉన్న శ్లోకం కూడా దానిలో కూడా వచ్చింది అనమాట. ఆ జన్మాద్యస్య యతోన్వయాది తరసాధ్యేష్వభిజ్ఞస్వరాట్ తేనే అని వరుసగా చెప్పుకుంటూ ఆ సృష్టి స్థితి లయలు ఆ బ్రహ్మమేనని చెప్పుకుంటూ ఆ బ్రహ్మమే సత్యం అని చెప్పాడు. ఆ బ్రహ్మమే సత్యం అని అక్కడ చెప్పాడనమాట. అని చెప్పినటువంటి విషయాన్ని ఇప్పుడు ఒక ఉదాహరణగా చెబుతున్నాడు. ఏమిటంటే దీనిలో జగత్తు బ్రహ్మ విలక్షణం అండి. జగత్తు వేరు, బ్రహ్మ వేరు, విలక్షణం.
దానికి ఒక ఉదాహరణ చెబుతున్నాడు. ఏమిటంటే మట్టి ఉంది, మట్టి తీసుకొస్తే కుండ తయారు చేస్తాడు. అది మనకు సత్యం కనపడుతుంది, అది కరెక్ట్. అట్లా అనమాట. అంటే అర్థం ఏమిటనమాట, ఆ కుండ తయారవుతున్నది, ఆ కుండ తయారవుతున్నది కాబట్టి సరే దాన్ని మనకు కనబడుతుంది. అట్లనే ఈ శరీరం కూడా కుండ లాంటిది. ఈ శరీరం కుండ లాంటిది, కుండతో పోల్చారనమాట ఈ శరీరాన్ని. కాబట్టి ఆ శరీరం తయారైంది. ఈ శరీరం ఏమిటంటే సుఖ దుఃఖాలకు మూలమైనటువంటిది ఈ జగత్తే, ఈ శరీరమే. సుఖ దుఃఖాలకు మోహమునకు అతీతమైనటువంటి బ్రహ్మం యొక్క కార్యము ఏ విధముగా కారణమగును? ఈ శరీరం తయారవుతున్నది అనంటే సుఖ దుఃఖాలు అనుభవించడానికి తయారవుతున్నది అని అర్థం. సుఖ దుఃఖాలు అనుభవించడానికి తయారవుతున్నది ఈ శరీరం. అందుకని ఏమన్నాడు, ఈ శరీరము మళ్ళీ తీసుకుంటుంది, మళ్ళీ ఎందుకు తీసుకోవాలి ఇది అంటే తాను చేసుకున్నటువంటి కర్మఫలాలు అనుభవించాలి కనుక శరీరం తీసుకుంటుంటుంది. అదే ద్వా సుపర్ణ సయుజ సఖాయ అనేటువంటి మంత్రంలో చెప్పాడు. అది 2 పక్షులు ఉన్నాయి, 2 పక్షులు సమానంగానే ఉన్నాయండి, ఒక పక్షి మాత్రమే తింటున్నది అంటే కర్మఫలాలు తింటున్నది అని చెప్పాడు. అది మనకి ఇందులో ఉపనిషత్తులో వచ్చినటువంటి మంత్రం. కాబట్టి ఈ శరీరము ఎందుకు వచ్చింది అని ప్రశ్న వేసుకోవాలి. సుఖ దుఃఖాలు అనుభవించడానికి. సుకృతే దుష్కృతే, సుఖాలు దుఃఖాలు అంటే ఇప్పుడు 2 ఉన్నాయి. అంటే కొన్ని చోట్ల పర్సంటేజీ సుఖం 60% ఉంటే ఒక 40% దుఃఖం ఉంటుంది. కొన్ని చోట్ల 40% ఉంటే 60%, లేకపోతే 90% సుఖం ఉంటే 10% దుఃఖం. ఈ 2 ఉంటాయి, సుఖ దుఃఖాలు 2 ఉంటాయి. ఇవి అనుభవించాలి. ఇవి అనుభవించడం దేనికి అని అంటే వాడు తెచ్చుకున్నాడు, గత జన్మలో తెచ్చుకున్నాడు కాబట్టి అనుభవించాలి. సుఖం అంటే అర్థం ఏమిటి? పుణ్యకార్యములు. అది సుఖం అంటే గత జన్మలో పుణ్యకార్యాలు చేసేటండి. ఆ పుణ్యకార్యాలు చేసాడు కనుక సంపాదించుకున్నాడు. ఆ సంపాదించుకున్న దాన్ని అనుభవించాలి కదా. మరి అనుభవించాలంటే శరీరం కావాలి కదా. ఆ శరీరం, ఆ శరీరమే వృక్షము. శరీరం అనే వృక్షంలో వీడు కూర్చొని, ఈ జీవాత్మ కూర్చొని అనుభవిస్తూ ఉన్నాడు. ఆ జీవాత్మ పక్కనే తన మాదిరిగా పరమాత్మ ఉన్నాడు. ఈ జీవాత్మ అనుభవిస్తున్నాడే, వీడు నీడ మాదిరిగా ఉన్నాడు. ఆ పరమాత్మకు నీడ మాదిరిగా ఉన్నాడు వీడు, నీడ మాదిరిగా. ఆ విషయాన్ని కఠోపనిషత్తులో ఋతం పిబంతో సుకృత దుష్కృతౌ చ అని చెప్పుకుంటూ వచ్చేసాడు. అక్కడ ఏది? అక్కడ కఠోపనిషత్తులు. కాబట్టి సుఖ దుఃఖాలకు మూలమైనటువంటిది ఈ శరీరం అంటే ఇది కనుక ఈ సుఖ దుఃఖాలకు మోహమునకు అతీతమైనటువంటిది. నువ్వేమంటున్నావు? జగత్తుయే కదా కారణము, ఏది ప్రధానము ఉన్నదే, ఆ ప్రధానము జగత్తుకు కారణం అంటున్నావు. ఈ జగత్తుకు కారణం ఏమిటయ్యా అంటే, ఈ జగత్తు యొక్క కారణం ఏమిటి? మూల కారణం జగత్తు వలన ఏం కలుగుతున్నది అంటే శరీరం వస్తున్నది కదా. కాబట్టి ఈ జగత్తు ఏమని చెప్పుకోవాలి అని అంటే స్వర్గ నరకములు ఉన్నటువంటిది ఈ జగత్తు అని చెప్పుకోవాలి. మరి బ్రహ్మమునకు ఏ విధంగా ఈ స్వర్గ నరకాలు ఉంటాయి, ఈ సుఖ దుఃఖాలు ఉంటాయి? బ్రహ్మానికి సుఖ దుఃఖాలు ఉన్నాయా? బ్రహ్మమునకు సుఖ దుఃఖాలు ఉన్నాయా? ఇప్పుడు పక్కన చెబుతున్నాం, ద్వాసుపర్ణ సయుజ సఖాయాలో ఇంకొక పక్షి తింటలేదండి. ఆ తినకుండా ఏం చేస్తుందో చూస్తూ కూర్చుంది. చూస్తూ కూర్చుంటే దానికి ఆకలిస్తే తినాలిగా. దానికి ఆకలిస్తే తినాలి. దీనికి ఆకలేసింది తింటున్నది, దానికి ఆకలిస్తే తినాలిగా. దానికి ఆకలి వేయటం లేదు. ఆకలి వేయటం లేదంటే అర్థం ఏంటండి? అసలు ఒక్కసారి మనం ఆలోచిస్తే ఆకలి ఎందుకు వేస్తున్నది, ఆకలి వేస్తే తింటున్నాము కదా అనే ప్రశ్నకి సమాధానం ఎంత దూరం పోతుందంటే పరమాత్మ దగ్గరికి పోతుంది.
ఆకలి వేయట్లేదంటే అర్థం ఏంటి? పరమాత్మ అని అర్థం. ఆ పక్కనే పరమాత్మ ఉన్నాడు. ఆకలి వేయట్లేదు దానికి. ఆకలి వేస్తున్నది. ఆకలి అయిపోతే ఏమవుతుంది? ఆకలి వేస్తుంది, తినకపోతే ఏమవుతాడు? చచ్చిపోతాడు అని వాడికి తెలుసు. అందుకని ఆకలి వేస్తుంది కాబట్టి ఏదో ఒకటి తినాలి. ముందు అసలు ఏదో చకచకా తినేసేయాలి, లేకపోతే చచ్చిపోతాడు. వాడికి అది తెలుసు ఆ సంగతి. అన్నం ప్రాణేతి అన్నం బ్రహ్మేతి విజనాత్ అన్నార్థేవ ఖల్విమాని భూతాని జాయంతే అన్నేన జాతాని జీవంతి అన్నం ప్రయంత్యభిసంవిశంతి తద్విజ్ఞాయ అని చెప్పాడు. అలానే ప్రాణో బ్రహ్మేతి విజనాత్ ప్రాణార్థేవ ఖల్విమాని భూతాని జాయంతే ప్రాణేన జాతాని జీవంతి ప్రాణం ప్రయంత్యభిసంవిశంతి తద్విజ్ఞాయ అని వరుసగా 5 కోశాలు చెప్పుకుంటారు. వాడు చచ్చిపోతాడు సంగతి తెలుసు కదా. అన్నం తినకపోతే అన్నం తిన్నాడు. అలానే ప్రాణం నిలుపుకోవాలి. ప్రాణం నిలుపుకోవాలి కనుక ప్రాణాన్ని నిలుపుకోవాలి. అయ్యో నా ప్రాణం పోతున్నదా, ఏదో అసలు మంచినీళ్ళు తాగదు, నేను బతకలేను అని అనుకుంటే కాస్త మంచినీళ్ళు తాగుతాడు. ఇట్లా ఆ ప్రాణాన్ని కూడా నిలుపుకోవాలి. అట్లానే అలానే మనస్సు, ఈ విధంగా అన్నీ ఒకటి అన్నీ కూడా బ్రహ్మం మీదన ఆధారపడి ఉన్నాయి అని మనకు 5 కోశాలలో తైత్తీర్యంలో చెప్పుకుంటూ వచ్చేసేయాలండి. ఇవన్నీ ఏమిటనో బ్రహ్మమునకు మూల కారణాలు అని చెబుతూ వస్తున్నాడు. అంతేగాని బ్రహ్మములో సుఖదుఖాలు ఉన్నాయి అనేటువంటి దానికి వ్యతిరేకం. బ్రహ్మం అనేటువంటిది అరూపం. మనకు చెప్పాడు, మనకి ఏం చెప్పాడు? బ్రహ్మం అనేటువంటి వాడికి సుఖము లేదు, దుఃఖము లేదు, వాడికి రూపం లేదు, ఏమి లేదు అని అన్నీ చెప్పుకుంటూ వచ్చేసాడు కదా అటువంటి బ్రహ్మం. అందుకని 2 పక్షులు అని చెప్పి ఒక పక్షి తింటం లేదంటే వాడికి ఆకలి కావటం లేదు. ఆకలి కావటం లేదంటే వాడు బ్రహ్మము అని అర్థం. వాడికి అసలు ఆకలే కాదు, అసలు వాడు బ్రహ్మము అని అర్థం, అని పరమాత్మ అని అర్థం. అనే విధంగా ఆ మూల కారణాలు చెబుతూ ఇక వరుసగా దీనిలో ఇంకా కొనసాగిస్తూ ఉన్నాడనమాట. అది శుభం భూయాత్. అంతటికి రేపటికి ఇది కంటిన్యూ చేద్దాం. శుభం భవతు. పూర్ణమదః పూర్ణమిదం పూర్ణాత్ పూర్ణముదచ్యతే పూర్ణస్య పూర్ణమాదాయ పూర్ణమేవావశిష్యతే.